نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اخوتي الكرام، اخواتي الفضيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل رمضان وكل عام وانتم بخير من الله تعالى. سوف احدثكم الليلة على موضوع طلب مني، موضوع الوسطية. Je vais vous parler ce soir, on m'a demandé de traiter avec vous un sujet, l'islam du juste milieu. ولكن قبل ذلك أريد أن أخبركم أنه بعد أيام قليلة سوف تحتفل فرنسا بعيدها الوطني يوم 14 جويلية، العيد الوطني لفرنسا، وسوف تتزين الشوارع بالأعلام، وسوف يقع استعراض عسكري، دبابات في الأرض وطائرات في السماء وجنود، وسوف يأتي وزراء وأمراء ورؤساء ليحضروا هذا المشهد العظيم وهو العيد الوطني الفرنسي. وما هو العيد الوطني الفرنسي؟ تحتفل فرنسا بالثورة الفرنسية التي مات فيها في أول يوم 40,000 في باريس وحدها، ومات فيها خلال السنوات التي تلت 700,000، ولكن الشعب ثار على الملكية ووضع الجمهورية ويعتبرون ذلك يوما يستأهل الاحتفال به. وأريد أن أخبركم أن في هذه الليلة تحتفل السماء بعيد وطني كوني عظيم. تزينت السماء بالأعلام وتزينت بالأنوار وفتحت أبواب الجنة ونظف الملائكة الجنة وزاروها ليتأكدوا من أنها أفضل ما خلق الله لعباده المؤمنين. وتحتفل الملائكة في السماوات السبع في هذه الليلة بالعيد الوطني الحقيقي، العيد الكوني الحقيقي، اليوم والليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، الليلة التي اقتربت فيها السماء من الأرض واقتربت فيها الأرض من السماء وتكلم فيها رب السماء لعباده. هذه الليلة التي تحتاج الاحتفال، فهنيئا لكم بعيدكم، وهذا هو العيد الصحيح. أنتم تصلون وتذكرون الله في بيوته في الأرض، والملائكة يذكرون الله ويستغفرون لكم في السماء. فهنيئا لمن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا. ولا تتركوا الفجر يصل لكم إلا وقد نهلتم من ذكر الله عز وجل ما يهدئ به الله سبحانه وتعالى ويطمئن به ويريح به قلوبكم. وليس لأحد هذا الخير إلا للمسلمين، ليس لأحد هذه النعمة، هذا العطاء، هذه الهدية، هذه الهبة إلا للمسلمين، وهبها الله سبحانه وتعالى لكم. وإن كان الناس يصلون ركعة فعليكم أن تصلوا ركعات، وإن كان الناس يشكرون الله مرة فعليكم أن تحمدوه مرات، لأنه تفضل عليكم بليلة خير من 1000 شهر، ليلة خير من العمر. من دعا فيها قبل دعاؤه، ومن صلى فيها كتبت صلاته النافلة وكأنها طريقة، ومن صلى فيها الطريقة كتبت له 70 طريقة بما سواها.
يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فهنيئا لكم بهذه الليلة. أما موضوعنا، وكنت أود أن أتكلم في موضوع روحي ولكني ملتزم بأوامر الإمام. أراد أن أحدثكم عن موضوع الوسطية. J'aurais aimé vous parler de choses spirituelles qui vont nettoyer les tâches de notre cœur. Mais comme on m'a demandé de traiter le sujet que je viens de traiter dans une autre mosquée, je vais vous parler de l'islam du juste milieu. L'islam din al-wasatiyya. Et pourquoi traiter ce sujet maintenant? Al-wasatiyya de l'islam, elle est tellement évidente. C'est une des caractéristiques de l'islam. Elle est tellement claire et évidente qu'on ne trouve même pas de texte qui parle spécifiquement de wasatiyya. On trouve une direction générale parce que c'est la nature même de l'islam. C'est la coloration même de l'islam. L'islam, la religion du juste milieu, du milieu juste. En réalité, c'est la religion de la justesse. La meilleure traduction de wasatiyya, c'est al-i'tidal, al-'adl, la modération. Et beaucoup de savants vont utiliser un verset dans Sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala parle aux musulmans, il dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Mais en réalité, ce verset-là, il ne parle pas de wasatiyya dans le sens que les frères veulent que je traite. Ce sujet, il traite d'autre chose. Il traite de la nation musulmane qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit la nation témoin, la nation arbitre, la nation référence. Yawm al-qiyamah, ya'ti Allah subhanahu wa ta'ala bil anbiya wa yas'aluhum hal ballaghtum risalati. Dieu va rassembler les prophètes, les messagers, il va leur demander est-ce que vous avez transmis mon message? Ils vont dire na'am ya Rabb, ballaghna. Fa yas'alu Allah subhanahu al-aqwal. Dieu va poser la question au peuple. Est-ce que ces prophètes vous ont transmis le message? Et les peuples vont dire non, ils nous ont rien dit. Qui vont? Les peuples ou les prophètes? Allah subhanahu wa ta'ala par sa justice, par son unité, il ne va croire ni les uns ni les autres. Il connaît subhanahu wa ta'ala la vérité. Mais il va demander à un témoin. Il va demander à une nation. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Ummat Muhammad, ماذا تقولون؟ هل بلغ الرسول رسالته إلى قومه؟ Est-ce que ce prophète a transmis le message? وتشهد أمة محمد. Et vous allez témoigner. Mais pour avoir cet honneur de témoigner devant Allah, pour avoir ce mérite, pour que vous soyez des témoins dignes de confiance auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez réellement être la nation digne, la nation honorable, la nation respectable. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai choisi parmi toutes les nations les musulmans. Ils sont dignes de confiance. Ils sont suffisamment honorables pour que leur témoignage soit l'arbitrage. Vous allez être les arbitres. Vous allez en quelque sorte juger les autres nations. Mais pour juger les autres nations, il faut être à la hauteur. Il faut être un témoin digne. Et pour être un témoin digne, il faut être modéré. Et la modération ici, ça veut dire l'équité, ça veut dire la justice, ça veut dire autre chose beaucoup plus important. Vous ne pouvez pas témoigner contre les gens ou pour les gens si vous avez une passion. Si vous les détestez, si vous avez une hostilité vis-à-vis d'eux. Parce que la passion, al-hawa, va vous pousser à modifier votre témoignage. Vous ne pouvez pas témoigner pour ou contre les gens si vous n'êtes pas équitable.
pour les autres, il faut une première condition. Et ce soir, on va voir si on remplit cette première. Nous avons une page avec des cases à cocher. On va voir, est-ce qu'on va cocher toutes les cases ou non? La première condition, il faut aimer les gens. Il faut aimer tout le monde. Les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les gens athées, les musulmans, aimer tout le monde en tant qu'être humain dit. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'être humain. Parce qu'il est le fils d'Adam. Après, tu peux détester la perversion du juif, la perversion du chrétien, la perversion du musulman. Tu vas détester l'agression, tu vas détester le vol, le mensonge, tu vas détester les mauvais caractères chez les uns, chez les autres. Mais en tant qu'être humain, tu dois l'aimer. Et tu dois l'aimer à tel point que quand tu vois un kafir, quand tu vois un mécréant, la solution simple, la solution de la patience, c'est quoi? C'est de le tuer, c'est de l'exécuter. C'est de le gêner, c'est de ne pas l'aimer. Et on pense que nous allons être proches de Dieu en détestant les autres. Et on va trouver des hadiths, al-hubbillah ou al-bughdillah, et on va le traduire d'une manière qui n'est pas bonne. Alors, si jamais tu vois un mécréant, et la première chose, le premier sentiment, c'est un sentiment de gêne. Là, t'es pas digne d'être témoin. Il faudrait que le premier sentiment que tu as soit un sentiment de compassion, de pitié. Tu veux le sortir de son errance, tu veux le sortir de sa mécréance, tu veux le sortir de son couple pour l'amener au paradis. Ta mission, si tu veux gagner au loto, et là, si tu veux gagner au tiercé dans n'importe quel homme, essaie de travailler toute ta vie pour juste une personne, la sortir de l'errance, des ténèbres vers la lumière, la sortir de tout le destin. Mais pourquoi je traite ce sujet-là aujourd'hui avec vous? Parce que les raisons qui ont été avancées, aujourd'hui les musulmans vivent deux situations à leur main. Et j'aimerais qu'on me suive sur cette analyse. La première situation, il y a une sorte de flou général. Il y a tellement de sites internet, il y a tellement de chaînes de télévision, il y a tellement de chiffres, de savants qui vous disent ça c'est halal, et l'autre il vous dit ça c'est haram. Et vous ne savez pas quelle est la bonne. Et l'autre vous dit non, ça c'est makroun, et là c'est hasan, ça c'est mandoub. Et vous avez tellement de fatwas, vous avez tellement d'avis qu'on perd notre date. Il y a des gens qui passent des nuits entières à surfer sur le net, sur les réseaux sociaux, et ils écoutent tout et n'importe quoi. Puis il y a des chaînes de télévision qui sont payées, il y a des lignes budgétaires qui ont été arrêtées par des gouvernements qui ont un seul but, juste rentrer la zizanie dans la pensée musulmane. Et vous pouvez trouver une chaîne de télévision, vous allez voir le présentateur avec une soutane blanche, avec une barbe grande comme ça, et avec une rotra, et quand tu le vois avec les projecteurs, tu penses que c'est un sahab, c'est un compagnon. Tellement il est bien paqué, il présentait. Puis il parle comme un livre. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui lui dit que derrière, parce que tout est caché, et tu vas être ébloui par cette personne. Et elle va te raconter tout et n'importe quoi. Et tu vas être manipulé sans le savoir. Puis tu ouvres une autre chaîne, elle va dire autre chose. Une autre chaîne, elle va dire autre chose. Il y a une sorte de flou, il y a une sorte de brouillard général dans la nation musulmane, surtout dans la nation arabe. Et beaucoup de nos jeunes, beaucoup des musulmans, surtout ici en Occident, on n'a pas un gouvernement de référence, on n'a pas un conseil de référence. Tout le monde écoute tout et n'importe quoi, et personne n'a d'idée claire, n'a de vision, n'a de vision. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce flou, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Il donne une compréhension erronée de l'islam. Une compréhension falsifiée de l'islam. Une compréhension fausse de l'islam. Et on trouve des gens qui vont être soit complètement à droite, on va les appeler
fondamentalistes, des extrémistes, des intégristes, et on va opérer dans l'opinion publique un court-circuit passif. Tout extrémiste, il est potentiellement terroriste, donc tout musulman est potentiellement dangereux. Vous allez voir des premiers ministres, des présidents, des ministres, des présentateurs qui vont vous présenter, vous, comme un danger potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui comprennent l'islam d'une manière extrémiste. Et on a de l'autre extrême gauche, il y a des gens qui vont comprendre l'islam d'une manière tellement erronée que al-hijab, c'est pas encore obligatoire, c'est juste une culture. As-salat, l'iman, c'est le qalb. Moi, je suis croyant dans mon cœur, c'est pas la peine de pratiquer. Et vous allez trouver des gens qui ne font pas la prière, qui ne font pas le ramadan, qui ne respectent rien, et qui se disent musulmans, et qui réclament leur appartenance à l'islam au détriment même des musulmans. Et vous êtes taxés, vous, d'être intégriste ou être fondamentaliste. Et quelle est la position de l'islam? Cette position extrémiste n'est pas bonne, et cette position extrémiste n'est pas bonne. C'est la position du milieu. C'est pas grave si l'extrémisme reste au stade des idées, au stade de la théorie. Mais malheureusement, il a généré des actes. Nous avons vu des attentats. Ici en France, en Belgique, en Europe, en Turquie, en Tunisie, des gens au nom de l'islam tuent d'autres gens. Et nous avons vu dans la mosquée ici, l'imam en train de faire la prière, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Mais c'est qui ikhwanana al-mujahidin? Là-bas, tous les musulmans, tous les musulmans, tout le monde est contre tout le monde. Ce qui se passe en Syrie, en Irak, ce sont des musulmans qui sont entretenus entre eux, et il y a des parachutages d'armes et d'argent tous les jours. Qui sont les gens qui sont chassés de leur pays? Ce sont des musulmans. Qui les a chassés de leur pays? Ce sont des musulmans. Qui traficotent avec eux pour les passer ou les faire noyer dans les mers? Ce sont des musulmans. Qui les spolient de leurs biens? Ce sont des musulmans. Et qui est dans le vrai, qui est dans le faux? Ils sont tous des musulmans. Donc il y a surtout là, il a généré des sangs, il a généré du sang, des meurtres, il a généré des pays qui ont été détruits. C'est pour ça que c'est extrêmement grave de voir clair dans cette situation et de rappeler les fondamentaux de l'islam, à savoir l'islam c'est une religion de juste, de tolérance. L'islam n'accepte pas. L'islam, le musulman, quand tu le vois, tu sais qu'il est musulman. Ce n'est pas parce qu'il a une barbe, ce n'est pas parce qu'il a une soutane. Tu le vois parce que si mal dit bonjour, il met attention. Quand il parle, il est sincère. Quand il travaille, il est honnête. Quand il donne un rendez-vous, il le respecte. Et si en France, qu'est-ce qu'on dit? Quand on n'arrive pas au rendez-vous, on dit rendez-vous arabe. La hawla wa la quwwata. Al-Arab, ce sont eux qui ont inventé la montre. Ce sont eux qui ont inventé des montres pour mesurer le temps. Il n'y a pas quelqu'un de plus précis que l'arabe. Le temps, il est très précieux. Seulement, nous l'avons changé de telle manière que pour nous, l'arabe, il ne respecte pas. Le vrai musulman respecte le temps, respecte son temps. Le vrai musulman ne garde pas sa voiture n'importe où pour empêcher la circulation. Le vrai musulman ne gêne pas. Le vrai musulman ne vient pas à la mosquée juste pour voler les chaussures. Le vrai musulman ne vient pas juste ici pour faire un... Le vrai musulman, quand tu le vois, il y a ça, quand tu vois, tu dis c'est quelqu'un de riche. Et tu vois le sourire sur son lèvres. Tu vois l'amour quand il te salue réellement avec amour. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière que Dieu a jetée dans son visage, parce qu'il est croyant, il est musulman. Tu le sens, tu le vois. Et nous, ici, dans ce pays, quand on voit cette jungle de la compréhension de l'islam, et quand on voit cet extrémisme, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes musulmans? Mais pas devant le miroir. Regarde-toi. Est-ce que tu portes de la haine? Est-ce que tu portes de l'hostilité? Est-ce que tu portes de la méfiance? Et demande à ton cœur, est-ce que tu aimes les autres? Est-ce que tu aimes les animaux? Est-ce que tu aimes les insectes? Est-ce que tu aimes les plantes? Est-ce que tu aimes les êtres humains? Est-ce que tu aimes tes frères musulmans? Et si la réponse est négative, tu n'es pas tout à fait de la première case qu'on va cocher, elle n'est pas la bonne. Parce que celui qui aime les gens l'aiment.
Et comment on le sait? C'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. Dieu, quand il aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, le chef des anges, il dit j'aime telle personne, tu dois l'aimer. فينادي جبريل في الملائكة إن الله أحب فلان أحب عبده فلان فأحببته فأحبه فتحبه الملائكة. فإذا أحبته الملائكة كتب له قبول في الأرض. Quand il va demander un service à quelqu'un, il rend service. Quand il voit quelqu'un, c'est comme s'il le connaît depuis des années. Et combien de personnes, quand on les voit, ils nous mentent parce que ça fait quelques jours qu'on les a pas vus. Mais c'est comme si ça fait des mois. Et on s'embrasse. Il a un visage comme s'il était mon frère, comme s'il était mon père, quelqu'un de proche. Il y a des gens qui ne ont jamais fait du mal. Mais quand on les voit, ils ont une tête, ça ne me rassure pas. Je ne sais pas, il a une tête qui ne revient pas. En réalité, c'est le cœur qui se traduit sur le visage. Si tu aimes les gens, ça se voit dans ton cœur, les gens vont t'aimer. Et si les gens t'ont aimé, c'est parce que Dieu t'aime. وَإِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَصْبَحْتَ قَدَرَهُ فِي الْأَرْضِ. C'est quelque chose de très important. Donc le musulman intégriste, le musulman extrémiste, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il ne peut pas aimer les gens parce qu'il n'est pas un vrai musulman. Parce que l'islam, c'est une religion de modération et d'amour. C'est la première condition qu'on doit savoir. Mais le juste milieu de l'islam, vous allez le voir dans tout. Vous avez le communisme qui donne l'importance à l'individu, à la société, au groupe. Il spolie l'individu de tout. L'individu, la personne, elle n'a aucune importance dans le communisme. C'est la société, c'est l'État, et parfois c'est le parti unique qui possède tout. Et les gens ne possèdent rien. Et finalement, ça n'a pas duré le communisme. Après 70 ans, l'Union soviétique s'est disloquée, il y a eu la chute du communisme. Et vous avez le capitalisme qui ne donne rien au groupe, ou très peu, il donne tout à l'individu. Et il peut tout posséder. Vous pouvez trouver quelqu'un qui possède tout, y compris des gens. Ils disent qu'il n'y a plus d'esclavage. Regardez les patrons du CAC 40, regardez les grands patrons de société, vous allez voir qu'ils font de l'esclavage pour leur. Vous trouvez des gouvernements. La police, elle a été inventée pourquoi? D'ailleurs, ce sont les musulmans qui ont inventé la Shoah. Ça a été inventé pourquoi la police? C'est pour protéger les gens, c'est pour servir le peuple contre les délinquants, contre les criminels. La police, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Même dans les pays modernes, elle protège le gouvernement. Elle protège les patrons contre le peuple. Ils attaquent les manifestants, ils ont des bombes lacrymogènes, ils arrêtent les gens qui manifestent pacifiquement. Et la police est devenue dans la main d'un gouvernement, d'un groupe. Pourquoi? Parce que c'est l'idée capitaliste. Ben, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est le juste milieu. Il ne donne pas une importance au groupe au détriment de l'individu. Il ne donne pas de l'importance à l'individu au détriment du groupe. Il donne à chacun ses droits. Et on se sent bien. Il y a des gens qui n'aiment pas les femmes. Et même malheureusement chez les Arabes, la femme, on a gardé les séquelles du Jahiliya. On voit que c'est un être incapable. Et c'est pour ça que vous ne trouverez jamais un président femme, jamais un responsable femme. Dans les sociétés musulmanes, souvent, la femme, elle est reléguée aux tâches ménagères. Elle n'a pas d'importance. Bien sûr, vous avez d'autres sociétés où c'est la femme qui commande. Et la femme, elle sort sans aucune pudeur, sans aucune éducation. Vous avez des mosquées ici en France, la femme, on la voit jamais. Elle est dans une salle cachée. Et peut-être, de temps en temps, quand on a un peu de modération, elle suit la conférence par une caméra interposée. Vous trouverez aucune mosquée où, entre les hommes et la femme, comme à la mosquée du prophète, il n'y a même pas de rideau. Et quelques mosquées plus modérées, il y a quand même un grillage qui est assez flou, mais sinon, la majorité, c'est une isolation acoustique et visuelle, parce que la femme n'a pas d'importance. Vous avez d'autres sociétés, dans les sociétés modernes, où la femme détient tout, il commande tout. L'islam, c'est quoi? Il ne donne pas à la femme tout, il ne lui enlève pas tout. Il lui donne son rôle complémentaire de l'homme. Et la femme peut, beaucoup de fuqaha en islam, ils disent al-qawam, le chef de famille, devrait être la femme. L'homme de la famille, c'est la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il dilapide son salaire, il joue le tiercé, il joue le tour dans le
c'est la modération. Est-ce qu'on doit traiter son corps comme les bouddhistes? Ils maltraitent le corps. Ils jeûnent tout le temps. Vous trouvez les moines bouddhistes, souvent, ils sont très très maigres. Ils font un jeûne incroyable parce que le corps n'a aucune importance. Ou alors on fait comme les chrétiens, influencés par Rome, où on va idolâtrer le corps. Le corps il est le plus important. Et on va trouver les photos des mannequins et on va faire du sport, on va faire de la publicité pour donner le corps idéal, que ce soit de l'homme ou de la femme. L'islam, il donne de l'importance au corps, il donne de l'importance à l'esprit. Ni l'âme. Est-ce que c'est le matérialisme des juifs ou est-ce que le spiritualisme des chrétiens? L'islam, c'est la modération complète. Tous les aspects de la vie, l'islam les regarde avec modération. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le regard de Dieu. Allah ya'lamu man khalaq. Celui qui sait comment gérer les gens, celui qui sait quelle est la place du riche, du pauvre, du grand, du petit, du noir, du blanc, de l'homme, de la femme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne à chacun ses droits d'une manière tellement limpide qu'il n'y a aucun cerveau humain, aucun gouvernement ne peut légiférer comme le fait l'islam. Seulement nous, les musulmans, nous sommes tentés, malheureusement, de choisir toujours les extrêmes dans notre relation avec nos femmes, dans notre relation avec nos patrons, avec nos professeurs, avec nos amis, au lieu de chercher toujours le compromis et la modération qui donne les droits à chacun, on va chercher toujours à défendre ses droits, même au détriment des autres. Et ça devient influencé par la société occidentale, ça devient un trait de caractère chez nous. Et on a poussé l'extrémisme au point où même le croissant, Al-Hilal, la lune c'est un astre qui n'appartient à personne. Et la lune, elle suit une orbite tellement précise qu'on peut calculer à la seconde, à la fraction de seconde près, la position de la lune pour des milliers d'années. Mais la lune, nous, qu'est-ce que nous avons fait les musulmans? Même les musulmans de cette mosquée, on a nationalisé la lune. La lune maintenant, elle est marocaine, elle est saoudienne, elle est turque, et nous avons le jour de l'Aïd, alors qu'il n'y a qu'un seul croissant, puisqu'il n'y a qu'une seule lune. Nous avons un croissant saoudien qui dit une date, un croissant turc qui dit une date, un croissant marocain qui dit une date, et nous avons des gens, nous avons France Info, qui se moquent des musulmans parce qu'ils ont 3 jours, 4 jours pour fêter l'Aïd. Et il y a le maire de la ville où j'habite qui nous a demandé, mais vous avez combien de dieux? Vous avez combien de religions? Mais en réalité, il y a seulement, au lieu de choisir la vérité, et la vérité, elle est toujours au milieu. La vérité, elle est toujours au sommet et au milieu. C'est comme le Firdaus. Al-Firdaus huwa a'la al-jannah wa huwa wasat al-jannah. La vérité, c'est toujours le cible de la montagne. Au lieu de chercher ça, nous allons chercher une passion. Et j'ai vu avec des images de nos mosquées. Oui, je sais, je vois le village, je le vois, oui, mais moi je ne gêne pas de pourquoi? Parce que mon pays, parce que mon gouvernement, oui, je ne peux pas. Et on a été à Istanbul il y a quelques semaines. Il y a eu 104 pays représentés. Les 59 pays musulmans, il y a d'autres pays comme la France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, 104 pays. Et nous avons discuté de cette histoire de calendrier, de Ramadan de l'Aïd. Et après 3 jours de discussion, il y a eu une décision. Depuis 60 ans, les musulmans n'ont pas été décidés. Et j'ai vu quelqu'un avec moi. Je le respectais beaucoup. Il a voté contre. Je lui dis, mais toi, tu es un physicien, tu es comme moi, tu sais. Tu connais. Il m'a dit, je sais. Et pourquoi tu as voté contre? Il m'a dit, si jamais j'ai voté A au lieu de voter B, quand je rentre chez moi, je vais perdre mon travail. Je vais perdre mon boulot. Il m'a dit, ce vote-là, c'est la vote de notre temps. Donc, tu es convaincu de la vérité, tu vas voter contre, oui. Et c'est un imam à Istanbul. Imaginez, il y a combien d'imams sont dans cette situation ici en France. Et l'imam peut dire la vérité, et le président de l'association vient lui dire non, puisque c'est toi qui commande. Et je connais en Allemagne un des grands imams de l'Allemagne, je connais. Il a regardé, il a vu, tout le monde est d'accord pour dire que l'Aïd c'est demain. Il a annoncé, seulement le président de
démissionner. Et nous sommes dans cette situation-là de flou. Il y a des gouvernements, vous devez savoir qu'il y a des gouvernements, qu'il y a des lignes budgétaires qui sont consacrées pour diviser les musulmans. J'étais avec un responsable, je vous ai raconté l'histoire plusieurs fois, un responsable d'un ministère français ici, et il m'a dit nous sommes restés dans une cave presque un mois pour chercher quel scénario nous allons sortir pour diviser l'UIF et la mosquée de Paris. Pour que l'UIF et la mosquée de Paris ne s'entendent jamais. Je lui dis, mais il m'a dit, mais il y a des centres, il y a des gens qui payent de l'argent pour que les musulmans ne se rencontrent jamais. Et si jamais nous, dans cette mosquée, nous allons être d'accord sur quelque chose, ben on va charger les consulats, les ambassades du Maroc, de la Turquie, du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie, pour qu'ils nous divisent. Et ils vont nous menacer par les vacances, par les rencontres, et nous allons revenir le lendemain, au lieu d'être un groupe, nous allons être 5, un groupe franco-français, un groupe pro-marocain, pro-algérien, pro-turc, pro-africain. Elle est où la vérité? Elle n'est avec aucun de ces 5. Elle est au milieu. Mais les musulmans, ils ont laissé justement cette modération et le fait de laisser la nature même de l'islam, la nature de l'ouasatir, de la modération, fait que chacun va errer à droite et à gauche, et qui va payer le prix? Ben c'est nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a fait ce don, qui est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, comme vous l'avez entendu, khayrun min alf shahr. Et le prophète est sorti pour donner la date, pour dire aux musulmans, voilà, vous devez célébrer telle nuit, c'est Laylatul Qadr. Donc tu n'as qu'une nuit à célébrer dans ta vie. Si tu le fais convenablement, c'est comme si tu avais prié pendant 84 ans. Quand le prophète est sorti, il a trouvé 2 musulmans en train de se disputer, et chacun d'eux a laissé la vérité, mais poussé par le hawa, par la passion, il était en train de se disputer avec eux. Et là, il a fait le pardon, a été enlevé. On ne le sait pas. Le prophète, il a dit, je ne connais plus la date. Maintenant, je sais que c'est dans les 10 dernières nuits. Alors, cherchez-la pendant les... Mais pourquoi Dieu nous a fait un cadeau? Il l'a rempli. Il l'a rempli parce que nos cœurs ne sont pas ensemble. Parce qu'on ne cherche pas la vérité. On ne cherche pas à plaire à Dieu. On cherche à plaire à son groupe, à sa mosquée, à son imam, à son gouvernement, à son pays. Et c'est ça qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé les musulmans qui devraient être des témoins. Alors que le ciel s'est décoré pour fêter cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala il a chargé les musulmans de beaucoup de maux. Nous avons des guerres en Libye, au Yémen, en Égypte, en Palestine, en Syrie, en Irak, partout. Nous avons des situations fragiles. Au Maroc, en Algérie, dans tous les pays musulmans, il y a des situations fragiles. Nous avons des ennemis de tout bord qui sont en train de regarder les musulmans pour essayer de les disloquer. Nous avons la chance ici en France d'être tous ensemble. Nous avons la chance de transcender les gouvernements, les frontières et d'être tous ensemble. Mais la politique nous suit jusqu'à maintenant, jusqu'ici, pour essayer de nous diviser. Et nous allons vivre dans 2-3 jours, malheureusement, nous allons vivre un scandale, un malheur, parce que les musulmans de France vont fêter l'Aïd le 5 de mardi, vont fêter le 6 de mercredi. Qui suit la vérité? Le problème, ce n'est pas une question de vérité. C'est que je connais la vérité, mais je ne vais pas là-dessus. Je connais Al-Wasatiyya, mais je vais être extrémiste. Par intérêt, par crainte, par lâcheté, par passion. Il y a beaucoup de raisons, mais aucune raison n'est valable devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous demande cette nuit de répéter l'invocation que le prophète nous a donnée. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Au nom du pardon, parce que je vais commettre des choses. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Parce que même si je sais comment il faut faire la prière, je ne sais pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui me regardent, parce qu'il y a le monsieur l'ambassadeur, il y a le consul, il y a le gars des renseignements généraux, il y a le préfet, il y a tel ou tel. Je vais tellement avoir peur que je ne vais pas suivre ce que Dieu a décrit, je vais suivre ma propre passion. Et comme je n'ai pas le courage suffisant, je demande à Dieu de me donner le courage. Allahumma a'inni ala dhikrika, aide-moi
jeune qui est né en France, qui a grandi ici. Et ce n'est pas la première fois, c'est la 10e fois que j'entends ça. Et je lui dis, il y a quelques jours, j'étais à Istanbul et j'ai vu chez le Qaradawi. C'est-à-dire, le Qaradawi, il dit, non. Pourquoi? C'est toi qui es à la clé de Jahannam. Pourquoi il m'a dit, Cheikh, il a entendu un chiffre virtuel, je ne sais pas où, dans un site piloté par Google, piloté par Facebook, piloté par des gens qu'on ne connaît pas, et qui ont décrété que Youssef al-Qaradawi, l'un des plus grands savants de l'islam, est en enfer. C'est comme si Dieu l'a raconté. Et je lui dis, il est né à Gennevilliers ici. Mais comment tu as été programmé? Est-ce qu'on t'a chargé d'ouvrir et de fermer les portes du paradis de l'enfer? Non, il a été programmé de cette manière. Si Youssef al-Qaradawi, il est en enfer, alors qu'est-ce que tu dis de Abdallah bin Nasser? Qu'est-ce que tu dis de Cheikh al-Miskin? Bien sûr, nous, on n'est pas fait. Alors, qu'est-ce que tu dis des juifs et des chrétiens? Ah, les juifs, et pourquoi? Parce qu'on déteste le juif parce qu'il est juif. Donc, on doit détester Moussa, Daoud, Haoud, Isa. Il y a 124 000 prophètes et messagers, 90% sont des juifs. On doit les détester. Non, on a même appris quand il dit c'est rentré dans la culture. Et c'est normal que lorsqu'on prédispose nos enfants à cette haine, à détester les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, les juifs parce qu'ils sont juifs, qu'est-ce qui va se passer le jour où ils trouvent quelqu'un pour les manipuler et qui leur dit que tu peux aller au paradis mais à condition de tuer des gens? Eh bien, ils vont commettre des attentats. Il va commettre un attentat, il va être content. Il va tuer des gens, il va être content. Il ne sait pas qu'il a tué des gens innocents. Il ne sait pas qu'il sera, selon la loi de Dieu, celui qui a tué une personne innocente. Il ne sait pas ça. Et à tel point que, hier, je ne sais pas si vous avez entendu, à Lille, il y a un monsieur qui avait un problème avec son patron. Il est parti, il a frappé son patron. C'est un ch'ti, c'est un Lillois, un nordiste français, gaulois, de souche, il ne connaît ni ça ni rien. Seulement, il a frappé le patron et il a dit Allahu Akbar. Parce que maintenant, celui qui veut commettre n'importe quelle affaire, il suffit qu'il dise Allahu Akbar. Et les médias ne se sont pas posé la question pourquoi il a frappé son patron, se sont posé la question pourquoi il a dit Allahu Akbar. Donc, c'est un agent dormant de Daesh, et on a commencé à accuser les musulmans, et il a fallu qu'il y ait un commissaire de police un peu intelligent pour lui dire, puisque quand on dit Allahu Akbar, on ne va pas nous condamner, on va apparaître à la télévision, et on va nous donner de l'importance. Moi, j'ai le patron, parce qu'il me doit 150 € des prix qu'il ne nous a pas donné. Donc, notre comportement, il est tellement ridicule que maintenant, n'importe qui peut utiliser Allahu Akbar pour faire n'importe quoi. Alors que Allahu Akbar, le musulman, il a dit, pourquoi il dit Allahu Akbar? Pour surmonter la pauvreté, pour surmonter la maladie, pour surmonter la faiblesse, pour surmonter l'injustice. Quand tu es opprimé, tu dis je fais confiance à Dieu. Allahu Akbar des tyrans, Allahu Akbar des présidents, Allahu Akbar des Américains, Allahu Akbar des Israéliens, Allahu Akbar de tous les injustes. Tu fais confiance à Dieu. Quand tu es malade, le médecin te dit je ne peux rien pour toi, tu dis Allahu Akbar, il est plus grand que la maladie, il va me guérir. Quand tu es pauvre et personne ne peut te donner de l'argent, tu dis Allahu Akbar, c'est lui au Salah, il risque pour moi ma doua, c'est lui qui va me donner cette question. Allahu Akbar, c'est une porte d'espoir, c'est une porte d'amour, c'est une porte de confiance. Allahu Akbar, c'est pas le type qui tuer les gens. Et on trouve là des gens qui vont être manipulés parce qu'ils portent la haine du kafir. Nasrani, Yahoudi, les musulmans. Moi, je suis quelqu'un de vendu. Je porte un costume, une cravate comme le doigt là. Je ne suis pas un bon musulman. Je n'ai pas une longue barbe. Je ne suis pas un bon musulman. Je n'ai pas une soutane. Je ne suis pas un bon musulman. Ma fille, elle va à l'école sans foulard. Je ne suis pas un bon. Et vous trouvez des musulmans qui sont en train de juger les autres musulmans, qui sont en train de porter la haine. Alors que le musulman, quand il voit, il porte l'amour. Il porte la pitié, il porte la compassion, il porte la miséricorde. Al-Rahma,
Et ce n'est pas le cas. Parce qu'on a oublié que Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadalamu. Et peut-être que cette nuit, on devrait revenir au fondement. On devrait revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et dire, ya Rab, je le comprends bien. Tout le monde me dit la chose et son contraire. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Est-ce que j'ai commis ton faute, ton erreur? Nous avons la chance cette nuit d'effacer le passé. Nous avons la chance cette nuit de gommer le passé. Alors saisissons cette chance et revenons aux fondamentaux de l'islam. Al-Islam din al-salam, al-Islam din al-mahabba, al-Islam din al-taqwa, al-Islam din al-bir, al-Islam din al-ihsan, wa aqrabukum ila Allah ta'ala anfa'ukum li khalqih. الذي يحب الناس يحبه رب الناس وصلى